Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله
إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ ഒന്നും നല്ല വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണ്ടേ. ഈ പുണ്യമായ ഖത്തം പൂർത്തിയാക്കാൻ നാം തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ നമ്മൾ തറാവിയൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്. ആ തറാവി നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നലത്തെ തറാവി നമസ്കരിച്ച ആൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വിശാലമായ ഒന്നാണ്. നമുക്ക് വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത
ഒന്നാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടിയാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്വർഗം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 100 തട്ടുകളായി 100 ദർജകളായി കൊണ്ടാണ് അതിനെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. ഓരോ സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആകാശഭൂമിയുടെ അത്ര വിസ്തൃതിയുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാം ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ കാണുന്ന ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അത്ര വിസ്തൃതിയുണ്ട് എന്നാണ് ഓരോ ദർജകളും തമ്മിൽ. ഒരു സ്വർഗത്തിൽ ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഒരു സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് പ്രവേശിച്ചാലും ആ സ്വർഗം അതിനേക്കാളും വിശാലമാണ് എന്ന അങ്ങനത്തെ 100 ദർജകളാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത്. ആ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ദർജ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ ഫിർദൗസ് ആണ്. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ രഹസ്യം. അതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല സ്വർഗത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അർശും കുർശും ഒക്കെ ഉള്ളത്. ആ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വർഗത്തിലെ നദികള്, പാലിന്റെയും തേനിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെയും കള്ളിന്റെയും ഒക്കെയുള്ള നദികള് ഉറവെടുക്കുന്നത് പുറപ്പെടുന്നതും ആ ഫിർദൗസിൽ നിന്നാണ്. ആ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നൽകുമെന്നാണ് ഇന്നലത്തെ തറാവി നമസ്കാരത്തിൽ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അത്തരത്തിലുള്ള തറാവി നമസ്കാരം നല്ല പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും നല്ല ഉന്മേഷത്തോടെയും ആവേശത്തോടെയും ആഗ്രഹത്തോടും കൂടി തറാവി നമസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പലവരും ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ റമളാൻ നമ്മളോട് വിട പറയുകയാണ്. റമളാൻ ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. റമളാൻ തീർന്നു കിട്ടിയാലോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിനൊരു സമാധാനമായി എന്ന് ഒരാളെ തൊള്ള കൊണ്ട് പറയുകയോ ഒരാളെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരികയോ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ല, ഒരു വൻദോഷത്തിൽപ്പെട്ടതാകുന്നതാണ്. അത്രയ്ക്കും വലിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ആ മാസമാണ് തീർന്നു കിട്ടിയാലോ സന്തോഷമായി സമാധാനമായി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ അനുഗ്രഹത്തിനെ നിന്ദിക്കലാണ്. അത് കുറ്റമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. നമ്മളെ മക്കളോടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും റമദാൻ വിട പറയുന്നതിലുള്ള സങ്കടം നമ്മളെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കണം. അത് കണ്ട് മക്കൾ പഠിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മക്കള് പിന്നെ നോമ്പെടുക്കാനുള്ള പ്രയാസം കാരണങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പലതും പറഞ്ഞു പോയേക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാഹ് കാക്കട്ടെ. ആമീൻ. പിന്നെ വേങ്ങരയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫാത്തിമമ്മ പണ്ടേ നമ്മളെ മജ്‌ലിസിലുള്ളവരാണ്. ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഒക്കെ ആണ്ടാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉപ്പ ഉമ്മ ഭർത്താവ് എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവർ ഓതിയ ഖത്തം സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവ് വന്നു പോയിട്ട് അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. ആ ഖത്തമൊക്കെ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമം അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഓതിയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നാളെ ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമം അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ഒക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരയച്ച ഹദിയ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവരുടെ സാമ്പത്തിക അവരുടെ മേഖലയിലൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ മുറാദ് അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമുള്ള ദീർഘായുസ് പരിശുദ്ധ റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യം ഒക്കെ നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മറിയം ബീവി കരിനാഗപ്പള്ളി മറ്റമ്മയുടെ ആണ്ടാണ്. ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ മരണപ്പെട്ടുപോയ വല്യമാക്കുള്ള മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറൊക്കെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവർക്കും ഞമ്മക്കുള്ള വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. നമ്മളോട് ഓതുന്ന ദിക്റ്, ഖുർആൻ, സ്വലാത്ത്, ഖത്തം അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമ സുഹറ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി അവര് അൽഹംദുലില്ലാ ഉംറ മകന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിരിക്കാണ്. അവിടെ നിന്ന് മകൻ സൗദിയിലാണ് ഉള്ളത്, ജിദ്ദയിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഉംറക്ക് പോയിരിക്കാണ്. അവരും അവരുടെ മകനും മരുമകളും 2 കുട്ടികളും കൂടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ശരീഫിൽ ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുക, മുത്തുനബിയുടെ റൗള സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയുക വല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെ ഉംറയും അതുപോലെ തന്നെ സിയാറത്തും എല്ലാ യാത്രയും അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമൊന്നും കൂടാതെ അതൊക്കെ നിർവഹിച്ചു വരാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവരുടെ ദുആയിൽ നമുക്കും അല്ലാഹു ഒരു ഇടം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ പരിശുദ്ധ ഗേഹങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന റഈസ് ഫൈസി ഉസ്താദ്
ഉസ്താദ് പട്ടാമ്പി, അവരുടെ ഉമ്മ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മജ്ലിസിലേക്ക് അയച്ചിക്കാണ്. അവരുടെ പിന്നെ മകന് പൈസയാണ്, പിന്നെ ഒരു മകൻ ഗൾഫിൽ ജോലിയാണ്, ബാപ്പ ഒരു പള്ളിയിൽ ജോലിയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഉമ്മ എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്ത ഉമ്മാന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. മക്കളുടെ ജോലിയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഒരു മകൻ എൻ്റെ കൂടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന, ആ ഉസ്താദിന്റെ ജോലിയിലും അതുപോലെ ഉമ്മയുടെ ഭർത്താവ് അഥവാ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദിന്റെ വാപ്പ അവരുടെ ജോലിയിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിലും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകി പരിശുദ്ധ റമദാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മൂത്ത മകന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവനക്ക് റാഹത്തായ ഒരു വീട് വേണം. രണ്ടാമത്തെ മകൻ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല റാഹത്തുള്ളൊരു വിവാഹം വേണം. ഒക്കെ അള്ളാഹു അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ തുറന്നു കൊടുത്ത് സന്തോഷകരമായൊരു കുടുംബജീവിതം അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് അറിയാലോ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ്. ഇശാഇന്റെ മുമ്പ് പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അയക്കണം. ഇന്ന് ഇശാഇന് ശേഷം തറാവീന് ശേഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിൽ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസാണ്. 1000 ദിക്ർ, 100 ഇസ്തിഗ്ഫാർ, 1000 ദിക്ർ, 200 സലാത്ത്, 100 സലാത്ത്, 200 യാ ഹയ്യ് യാ ഖയ്യൂം ഇതൊക്കെ ഓതി അല്പനേരം നസീഹത്തൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു 11 മണിയോട് കൂടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ദുആ മജ്ലിസും ദിക്ർ മജ്ലിസും ഒക്കെ കഴിയുക. അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ അയച്ചു വിടുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഹദിയ അയച്ചവർ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. പിന്നെ പലവരും ഹദിയ അയക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിഷമിപ്പിക്കരുത്, പ്രയാസപ്പെടരുത്. സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത്, പിന്നെ ഉസ്താദിന് എന്തെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവിടുന്ന് വാങ്ങാനോ അയക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കരുത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ ദുആ ഉണ്ടായാൽ മതി. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. റമളാനാവുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഹദിയ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഹദിയ ചെയ്യുന്നവർ അവർക്ക് കഴിയുന്നവർ ചെയ്യുന്നു. ആരും എന്ത് ചെയ്ത് അത് കണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുക വിഷമിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. അവനവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ റാഹത്താകുക. അവനവനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും, അവരെ സഹായിക്കുക. അള്ളാഹു സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൽഹംദുലില്ലാഹ് എനിക്കൊരു ജോലിയുണ്ട്. ഒരു പള്ളിയിൽ ഖത്തീബായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാണ്. ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് കഴിയാനുള്ളതുണ്ട്. അത് മതി എനിക്ക്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പിന്നെ കുറച്ച് കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും അവധിയെത്തിയ കടങ്ങളൊന്നുമല്ല. അതൊക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള വഴികളൊക്കെ പിന്നെ തുറന്നു തരും. അതിനൊന്നും ഒരു പ്രയാസമില്ല, വിഷമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരും പ്രയാസപ്പെട്ട് മജ്ലിസിലേക്ക് പൈസ ഒന്നും അയക്കരുത്. നമ്മൾ പൈസ വേണ്ടിയിട്ടൊരു മജ്ലിസായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ പൈസ തന്നവർ അയച്ചു തന്നവർക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചയക്കാനും പറ്റൂല. പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാരിക്കണം. അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മരിച്ചവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഹദിയ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മമാണ്, സദഖയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരോരുത്തരും അയച്ചെന്ന ഹദിയൊക്കെ അല്ലാഹ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പ്രയാസപ്പെട്ട് ആരും അയക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ അവരെ നമ്മൾക്ക് പരിഗണിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയിലൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ എനിക്കും വേണ്ടി ദ്വാരിക്കണം, ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദ്വാരിക്കും. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لك الحمد يا رب يا الله يا معبود اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح السادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين اللهم بلغهم منا السلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين برحمتك آمين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك لا إله إلا الله الموجود بكل زمان لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان لا إله إلا الله المعبود بكل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله كل يوم وفي شأن لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من شد الشيطان من ظلم السلطان يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫിന് ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖതമിന് ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ സൂറത്തു സജദയെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ ഹബീബിൻ്റെ മേൽ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹിന സ്വലാത്തിന് ദിക്റുകൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നകളെ ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നവർ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ് നിന്നൊക്കെ തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്
അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായി ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലുൽ ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സഹാബത്തെ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിനെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, സാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറുൽ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്തുകളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരു ലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മോശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ ഒഴിക്കും ഉപ്പ ഒഴിക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദുമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു ഇതുപോലെ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നാടുകളെ, പള്ളിക്കാടുകൾ, അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്തിൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഈ മജ്‌ലിസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദരിമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഭാര്യമാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവനൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസിൽ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ, 3-ാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ഈ മജ്‌ലിസ് നടക്കുന്നത്. അല്ലാ, ഞങ്ങളവരൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാ, അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥിലതവാവിന് അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അത്തരം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ ഞങ്ങളെ പരിചയക്കാരിലുണ്ട്, കുടുംബക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഇനി എങ്ങാനും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പല്ല നീ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ശിഫാ നൽകി നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ പലവരും രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. മക്കൾ, ഭാര്യമാർ, സന്താനങ്ങൾ, പേരക്കുട്ടികൾ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ റബ്ബേ, രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. അല്ലാ, എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ. അല്ലാ, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മഈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തിൽ, ഈമാനിൽ, തഖ്വയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും റാഹത്തും ബർക്കത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ഒത്തൊരുമയോടെ നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്ന സന്തോഷമുള്ള, സമാധാനമുള്ള, ഐശ്വര്യമുള്ള, റഹ്മത്തുള്ള, ബർക്കത്തുള്ള ഭവനങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ ഭവനങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മജ്‌ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു, അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. എല്ലാത്തിനും ശമനം നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ അല്ലാ. നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. നീ ആശ്വാസം നൽകണേ അല്ലാ. നീ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീടും സ്ഥലം വിറ്റുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യമായ ഇടപാടുകാരെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൈറായണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് വച്ച മക്കളുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആ മക്കളൊക്കെ നല്ല
നിലക്ക് കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺമക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാലിയായ കൈയോടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്, ദിനവും കണ്ണുനീരിലായിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരൊക്കെ മാന്യമായി കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായം അല്ലാഹുവേ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ, റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, നിൻ്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മർദിയായ സിയാറത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ പുന്നാര ഹബീബിൻ്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടില്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണയല്ല, മരണം നന്നാക്കി തരണയല്ല. സാലിഹീങ്ങൾ വിട പറയുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ആമീൻ. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ പരമാവധി നാളെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ്, ഇശാഇന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഉസിക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.